5 अध्याय को देखुतिले स्वर्ग राज्यर कथा उल्लेख थिला किपरि जोहन उठा जाउछन्ति से चारि प्राणी 24 प्राचीन को देखुछन्ति आउ सेही समय से देखुछन्ति जे सिंहासन उपरे बसी अछन्ति ताहांकर दक्षिण हस्तरे गोटिए पुस्तक अछि जे पुस्तक रे बाहरे एवं भितरे लेखा अछि आउ ताकू देखिबा पाई जोहनंकर आग्रह अछि इच्छा अछि केही जणे फिटांतु केही जणे पाठ करंतु से चाहुतिले आउ एई परिश्रम सेथिरे लागिथिबा मोहर को बा सील को फिटेबा पाई केही योग्य हेले नाही सेतबळे मृतप्राय हत हेला परि देखा जाउथिबा मेष शावक ताहार योग्य जे से उठा जाउछन्ति आ से जाइकी पहुँचुछन्ति परमेश्वर सिंहासन सम्मुख रे आ सेही स्थान दक्षिण हस्तरु से नेउछन्ति एवं मुद्रा फिटाउछन्ति आमे परमेश्वर नाम धन्यवाद करू कारण से एकमात्र जे कि ताकू फिटेबा पाई योग्य अटंती मु क्लियर कर देबाकू चाहे से पुस्तक को केही अनेबा पाई साहस कले ना यार अर्थ ताकू खोलिबा पाई बा पाठ करिबा पाई कहा पाखरे सामर्थ्य नथिला जे हत हेइछन्ति आउ केवल हत हे नांती जे मृत्यु को जय करि अछन्ति जे आपनार रक्त रे ए जगतर पाप को धौत करिछन्ति केवल सेही मेष शावक ताहार योग्य थिले आ जेतबेले से ताकू खोलु अछन्ति प्रथम मुद्रा विषय आम देखुचु प्रथम सेल को से भांगुचंती बा खोलुचंती आ सेही समय एपरि लेखा गला तहु मु मेष शावक सप्त मुद्रा मध्यरु प्रथम मुद्रा भांगिबार देखिली आ चारि प्राणी मध्यरु जन को वज्र परि स्वर रे एहा कहूथिबा सुनिली आस सेथिरे मु दृष्टिपात कली आ देख गोटिए शुक्ल वर्ण अश्व पुणी ताहार आरोही हस्तरे गोटिए धनु अच्छी ताहांको एक मुकुट दिया हैला आ से विजय होई जय करने को बाहरी गले आज मु चेष्टा करी आपण मानक आक्षरिक भाव में बुझेबा पाई आगामी दिन में तार आत्मिक अर्थ को आमे बुझीबा आज आक्षरिक भाव में जेतिकी बुझीबार विषय अच्छी ताकू जी ठीक रे बुझीबे नाई से माने आगामी सेशन को मध्य बुझी पारिबे नाई तेणु मु आपण मानक अनुरोध करे आपण माने नोट करिवे आउ ताकू ठीक रे सजेकी लिखिबे जद्वारा आपण मानक भविष्य में जितेबले आपण या खोलिबे निश्चय परमेश्वर आपण सहित कथा हेबे आउ से जितेबले कथा हेबे आपण को नुआ चेतना नुआ वाक्य नुआ प्रेरणा देकी कथा हेबे तेबे एठी आमे जितेबले देखु तार दुई पद तीनिटा कथा एठी अछि श्वेत अश्व द्वितीय रे हस्तरे तार धनु अछि एवं गोटिए मुकुट ताकू मिली अछि तेबे ये किए कौन ता विषय आम चिंता करवा द्वितीय आम देखुचु आउ गोटे चारि प्राणी मध्यरु गोटे प्राणी आसुचंती बा द्वितीय प्राणी आसुचंती आम पूर्व देखीचु चारि प्राणी विषय जड़े सिंह सदृश जड़े गोरु सदृश जड़े मनुष्यर मुख सदृश आउ जड़े उत्कर्ष पक्षी सदृश तेबे द्वितीय प्राणी जो आसुचंती से डाकुचंती तार द्वितीय मुद्रा मेष शावक फिटौछंती से समय आम देखुचु कौन देखुचु ना द्वितीय मुद्रा जितेबाला से भांगिले से मु द्वितीय प्राणी को यह कहूथिबा सुनिली आस से आउ गोटे अश्व बाहरी आसिला आउ ताहा देखा लोहित वर्ण लोके जेपरि परस्पर को हत्या करती एथि निमंते पृथ्वी शांति दूर करने निमंते ताहार आरोही को क्षमता दिगला आपुनी ताहाको गोटे बृहत खड्ग दिगला जितेबाला आम ये द्वितीय विषय को देखुचु आप नोट करें एठी तीनिटा कथा अच्छी लोहित अश्व जाको फायरी रेड हॉर्स बोली कह जाए द्वितीय रे शांति दूर क्षमता अच्छी ता पाखरे परमिशन टू टेक पीस तृतीय रे बृहत खड्ग अच्छी ह्यूज सोर्ड तेबे तृतीय जितेबाला आम देखुचे तृतीय मुद्रा जितेबाला भंगा जाउची मेष शावक जितेबाला तृतीय मुद्रा भांगिले सेतेबाला मु तृतीय प्राणी को यह कहूथिबा सुनिली आस एवं मु दृष्टिपात कली आ देख गोटे कला रंगर अश्व पुणी तार आरोहीर हस्तरे गोटे तराजू अच्छी आ मु चारि प्राणी मध्य निर्गत है पर यही स्वर शुणिली टंका को सेरे गहम और टंका को 3 सेर जब हेबो किंतु तुम्भे तैल और द्राक्षारस क्षति कर नाही जेतेबेले एठी आमे देखुची एठी मध्ये तीनिटा कथा उल्लेख अछि प्रथमे कृष्ण वर्णर अश्व ब्लैक हॉर्स द्वितीय आमे देखुचे हस्तरे तार तराजू अछि
ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲାଗଲା, ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵ, ହାତରେ ଧନୁ, ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋହିତ ଅଶ୍ଵ, ଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା, ଆଉ ବୃହତ୍ ଖଡ୍ଗ ତାକୁ ଦତ୍ତ ହେଇଛି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ଵ, ହସ୍ତରେ ତାର ତରାଜୁ, ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ତା ହାତରେ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ, ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ଵ, ତାହାର ଆରୋହୀର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ପାତାଳ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁଥିଲା। ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଓ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର 4 ଭାଗ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଲେଖାଯାଏ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ, ପେଲ୍ ହର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ତାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଏ। କିପରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରୀକରେ କ୍ଲୋରୋସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ଲୋରୋସ୍, CHLOROS, କ୍ଲୋରୋସ୍ ବା ଛୋଲୋରୋସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା। ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି 5515। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ସୂଚାଏ, ଗ୍ରୀନ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ତାକୁ କେହି କେହି ହଳଦିଆ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ସୂଚାଏ। ତେବେ ଏହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବା 3 ପ୍ରକାରର କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ଦେଖୁଛେ। ଏ ହେଉଛି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ଵ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାତାଳ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଛି, ଆଉ ତୃତୀୟରେ 1/4 ଉପରେ ତାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି କରିକି 4ଟି ଯାକ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିବାରେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ এই ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ାର ରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୋଡ଼ା, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ବା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ସେଇ ଶେଷ ସମୟ, ଶେଷ 7 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଲେଶରୁ ଏ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିବାର କଥା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲା ଯାଉଛି ଏବଂ 7ଟି ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିବାରେ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବାର କଥା ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ 4ଟି ଘୋଡ଼ାଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି। ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ବେଦୀର କଥା ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ହତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲା ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ରୂପ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗେପ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। ଗେପ୍ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲା ଯାଉଛି, 7ଟି ତୁରୀର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାପରେ 7 ତୁରୀରୁ ଶେଷ ତୁରୀରେ 7 ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶର ପାତ୍ରକୁ ଢଳା ଯାଉଛି। ତେବେ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ଏସବୁକୁ ଫିଟଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 4ଟିରେ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲା ଯାଉଛି ବା ଘୋଡ଼ାକୁ ଡକା ଯାଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁ, ଘୋଡ଼ା କାହାକୁ ସୂଚାଏ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ାର ସମୟ କାଳ ଅଛି, ଧଳା ଘୋଡ଼ାର ବି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ନାଲି ଘୋଡ଼ାର ବି ସମୟ ଅଛି, କଳା ଘୋଡ଼ାର ବି ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଜ ଘୋଡ଼ାର ବି ସମୟ ଅଛି। ଏହା ବେଗକୁ ବୁଝାଏ, ଏହା କ୍ଷିପ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ, ଏହା ସମୟକୁ ସୂଚାଏ, ଯାହା ଉପରେ କେହି ଆରୋହୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି।
तेबे आपण माननकु जदि मु कहिबी गीत संहिता 33 अध्याय 17 पद पाठ कले सेठी आपण पाइबे जे घोड़ा को महाबल थिबा कथा कुहा जाए, तार सामर्थ्यर कथा कुहा जाए। गीत संहिता 32 अध्याय 9 पदरे कुहा जाइछि सेपरी आमे जदि बुद्धिहीन घोड़ा को लगाम न लगाऊ ताले से कौन करिवो ना लगाम छड़ा हे जीवो माड़ी आसीबो। अनेक समय आमर मन मध्य बेले बेले एपरि हे जाए, आमको से समय जत्नवान हेबार अछि, आपणार मन को लगाम लगेबार अछि, आमको जेतबेले संसार टाणी नउछि आकर्षण केंद्र बिंदु करूछि, जेतबेले मोह आमको आकर्षित करूछि सेतबेले निजको सेठारु टिके दूर को रखी परमेश्वर को ध्यान करिवार अछि, परमेश्वर को राज्य को अनेबार अछि। कारण संसार सबुबेले निज आड़क आकर्षण करे, कारण ताहा गभीर गात सदृश कूप सदृश से आमको ग्रास करने प्रस्तुत अच्छे। मो प्रिय माने आमे देखुचे घोड़ा विषय से बेगगामी अटे, से महाबलशाली अटे। आयुब पुस्तक जदि आपण माने ध्यान करिवे तार 39 अध्याय मु देखुतिली आयुबंक पई एपरि प्रश्न थिला, तार 19 रु 25 पद मध्य गुड़ाए कथा लेखा जाए अश्व विषय। तुम्भे कि अश्व को ताहार विक्रम देइअछ बोली प्रश्न पचरा जाइछि। यार अर्थ अश्व को सामर्थ्य परमेश्वर दियंती। एई जो समय काल चलीछि ए समय काल परमेश्वर देइअछंती। जेतबेले ख्रीष्ट धर्म स्थापित होउछि ताको एस्टाब्लिश करिवार अछि, बढ़ेवार अछि, आ से समय गोटे साम्राज्य आसुछि, शांतिर कथा कहूछि, पीस मेकर कथा कहूछि, यद्यपि ताहा गोटे फॉल्स साइन थिला। आमे जानिछु रोम किपरि परमेश्वर को राज्य पाई गोटे फॉल्स साइन नहीं कि पीस कथा कहिला, आउ ख्रीष्ट धर्म को एक्सेप्ट करके से बढ़ेवा को लागिला। यार समय धड़ार समय को कहा जाए। धीरे धीरे परमेश्वर को साधु मान को से माने मारिचंती, हत्या करिसंती। ये तो नाली घोड़ार समय को सूचाए। आउ ता परे परे जेतबेले चर्च कालिसिया गोटे अंधकार समय मध्य को चली गला, आउ यह गोटे वाणिज्यर केन्द्र हो गला। चर्च भितर लोक माने त्राही डाकिले, जेपरि केही जणे ओजन माप धरिकी बसिछि, आउ से निष्ठुर भाव विचार करुछि, निष्ठुर भाव न्याय करुछि। से कहूछि जे तुमर पापर फलस्वरूप तुमको किसी बॉन्ड रे साइन करिकी एग्रीमेंट करिकी सर्टिफिकेट नबार अछि, जो द्वारा तुमे पापरु मुक्त हेबो। कला घोड़ार समय चली, आ कला घोड़ार समय पर गोटे सबुजिमा माड़ी आसी। सबुज घोड़ार समय आ जगत मध्य को ओह्लैछि, जो समय कि चर्च रे मिक्स पांडुवर्णर क्यारेक्टर को आमे देखुछु। गोटे विभिन्न डिनोमिनेशन को ताहा जन्म दउछि, आउ एपुरी हे जाइछि चर्च जना पड़ुनी, किंतु अनेक ता पछरे जाउछंती, आउ नरक आड़क से माने धावमान होउछंती। ये तो समयर कथा अछि। धीरे धीरे आपण बुझिबे ए घोड़ा केवल से शेष 7 वर्षर क्लेश को बुझाए नाई, ये आज पर्यंत घटी आसथिबा 7टी समय को भी बुझाए। से चारिटा घोड़ा चारिटा समय को सूचाए। चारिटा घोड़ार समय पर आमे देखुछु जे यह 7 वर्षर चिन्ह को मध्य सूचाए। जेमती एलियो आसीबार थिले ख्रीष्टଙ୍କ आगमन पूर्वरु, ख्रीष्टଙ୍କ जन्म पूर्वरु, तेणु जोहन बाप्तिजक जोहनଙ୍କୁ अठारे ताहा परिपूर्ण होउछि, प्रोफेसी कंप्लीट होउछि। सेपरि ख्रीष्टଙ୍କର सेकेंड कमिंग रे मध्य आमे देखुछु मौसा और एलियोंकर आगमन होउछि। तेबे एलियो दुई थर एठी आगमन र कथा देखुछु, से तो अनेक समय आसीबार कथा अछि। तेबे मु आज आपनको से आडको नेबि नाही। एलियो आसुछंती, टाइम टू टाइम रे एलियोंकर आत्मा कार्य करूछि। आउ जेतबेले आमे ए विषय को विचार करू, एलियो आसीबार अछि बोली जेतबेले वाक्य कहूछि, से भिन्न समय भिन्न व्यक्तित्व रे प्रकाशित होउछंती। सेमते ए घोड़ा माने आसुछंती, यार अर्थ से माने हुए तो आगुरु आसी सारिछंती, से मान तो समय समय अनुसार आसुछंती, आउ पुणी आसीबार मध्य अछंती। तेबे अनेक आत्मिक अर्थ रही अछि। केते जण आज मो सहित अछंती, टिके हाथ उठेकी कोंतु प्रेज द लॉर्ड। आज टिके गभीर हेबो, कारण जो विषय आमे चिंता करूछु एहा साधारण व्यक्ति मानक निमंते नुहे, जो माने निजको सेपरेट करिसंती, पृथकीकृत करिसंती, आ ईश्वरक व्यवस्था को ध्यान करिबा पई प्रस्तुत अछंती, से मानक पई अटे। आत्मिक भाव रे जो माने ईश्वरंकर मंडली तांकर भार्या माने ताको हिब्रू रे कोन कुहा जाय, हमर बोणी अछंती से कहिबे
କାଲା ତ କାଲା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ତ ତାର ଅଂଶୀ ଅଟୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାର କାଲାହର ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। କ'ଣ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେହି କହିପାରିବେ କି ମୋତେ? କ'ଣ ଏହି ଘୋଡ଼ା ଚାରିଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଓକେ, କେହି ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ରାତ୍ରିକାଳରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱରୋହୀ ଏକ ପୁରୁଷ ଓ ସେ ନିମ୍ନ ଭୂମିସ୍ଥ ମେହେନ୍ଦୀ ବୃକ୍ଷମାନର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କ'ଣ? ତହିଁରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ମୋତେ କହିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଏହା ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା। ଏଥିରେ ମେହେନ୍ଦୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେହେନ୍ଦୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛୁ, ଆଉ ଦେଖ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଅଛି ଓ ବିଶ୍ରାମରେ ଅଛି। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହି 3 ବର୍ଷ ଯାକ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଅଛ, ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହ ପ୍ରତି ଆଉ କେତେ କାଳ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ? ହଁ, ଏଠି ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ 15ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, 15 ପଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ଦୟା ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଫେରିଲୁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ମୋପା ହେବ। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆହୁରି ଘୋଷଣା କରି କୁହ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆମ୍ଭର ନଗର ସକଳ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୁନର୍ବାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ସିୟୋନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବେ ଓ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୁନର୍ବାର ମନୋନୀତ କରିବେ। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପଶୁମାନେ ବା ଏହି ଅଶ୍ୱ ଆଉ ତାର ଆରୋହୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ାଗଲା, ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ଓକେ, ତେବେ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଗଲା ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏଠି ବି ନାଲି ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପଛପଟେ ସେ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ କଳା ହେବା କଥା ଗୋଟିଏ, ସେ ରକ୍ତ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତେବେ ଏଠି 4ଟି ଯାକ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ଆମେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ 70 ବର୍ଷ ମାନେ ନିର୍ବାସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ମନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନୟମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବେଥଲେହେମରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା, ସେମାନେ ମୋଆବକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାହା ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଲେ। ବୋୟଜ ଯେ କି ମୁକ୍ତି
ଦାତା ଜ୍ଞାନ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଋତୁଙ୍କୁ, ଋତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ବୟସଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଏ ବିବାହ ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଲଗା ଅଟେ, ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଲଗା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣାର କର୍ମକୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କାରଣ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମୋଆବୀୟ କୌଣସି ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାଜରେ 10 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଋତୁ ହେଉଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବର ପିଢ଼ି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବୟସଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାଜ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ସେ ଆସିବାର ଥିଲେ। ତ ବାହାରୁ ଅଣା ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ, ଆଣିଲେ। ଜଣଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିବ 40, ଆଉ ଜଣଙ୍କର 80। ଏଠି ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି, ମନୁଷ୍ୟର ଚାଲିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଲିବା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମ କଳ୍ପନାରେ, ଆମ ଭାବନାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, କଳ୍ପନା ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ଲିମିଟ୍ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ, ସେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ଶେଷ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବୁ? ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ତ କର୍ମ କରୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣାର କର୍ମକୁ କରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ସେ ଆପଣା ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରିବେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ତାହାକୁ କରାଯିବ, ତାକୁ ନିରୂପିତ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତର 70 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ପୃଥିବୀ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଦୀ ଅଛି। ଶୁଣିଲେ କି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଦୀରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ଦୀରେ ରହିବେ, ଶୟତାନ ବାହାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିବ। କୁହାଗଲା ନା, ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ତ ନଗରକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଜଗତକୁ ଏମାନେ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ଆସିବା ଲୋକମାନେ କହିକି। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ କିପରି ଆପଣାର ଜୀବନକୁ କାଳାତିପାତ କରୁଛୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଜଗତରେ ଚଳିବାର ଅଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଉଣା କରିବାରେ ବା ଅବହେଳା କରିବାରେ ଆମେ ଯେପରି ନ ହଉ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ଯେପରି ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ, ସେ ପଠାଇଦେଲେ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କୌଣସି କମ୍ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ପତିତ ହେଇଯାଉ, ତଥାପି ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠିକ୍ ସେମିତି ଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ବା ନ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଫେରନ୍ତୁ କହିକି। ତ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ନ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପତିତ ହେଇକି 70 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଏହିପରି ଥିବେ? ଆଉ ଜଗତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ସେମାନେ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ୍ଲେଶ ପାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେବା, ମହାଦଣ୍ଡ ଦେବା, କଠିନ ସମୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଲେ ବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିବାର ଅଛି ୟା ଉପରେ? ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ ନା ଆଉ କାହାକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିଲେ, ବାହାର କରିକି ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ? ଚାଲନ୍ତୁ
ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଏବଂ 7 ପଦ। ଯେ ଆକାଶରେ ଆପଣା କୋଠରୀ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣା ଚନ୍ଦ୍ରତକ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସବୁକୁ ଡାକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ କି କୁଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ? ଆମେ କି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଓ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ କପ୍ତର ଦେଶରୁ ଓ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିର୍ ଦେଶରୁ ଆଣିନାହୁଁ? ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରରୁ ଆଣିଲେ। ଆପଣ କି ଜାଣନ୍ତି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ କପ୍ତର ଦେଶରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅରାମ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିର୍ ଦେଶରୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଟାଇମ ଲାଇନ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ କେବେ କପ୍ତର ଦେଶରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଅଣାଯାଉଛି, ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିଆଯାଉଛି, ସେପଟେ ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆଉ ଏମାନେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼ିବେ। କ'ଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହକ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ କିଏ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ଆମେ ଏତେ ଗଭୀର ବିଷୟ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ହୋମୱାର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ବାହାର ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ବି ବାହାର ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି କପ୍ତରରୁ ଆଗତ କପ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନେ ଘୋଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବାସ କରି ଅଭିୟମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କଲେ। କପ୍ତରରୁ ଆଗତ କପ୍ତୋରୀୟ ମାନେ, କପ୍ତୋରୀୟ କହିଲେ କୋଉମାନେ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲି, ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ କପ୍ତର ଦେଶରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣିଲେ କହିକି। ତ ଏଇ କପ୍ତୋରୀୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ। କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ୟାକୁ ଢୁକେଇଲେ? ତାର ଏଇଟା କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ପଢିବେ କେବଳ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ପଦ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆସିଛି, ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ୟାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ। ଆପଣ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ, ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୁଆଡୁ ଥିଲା, କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଲା। ତା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି। ଏପଟେ ପରମେଶ୍ୱର ନେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନିରେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ଶତ୍ରୁଗଣ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେପରି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ଜଗତ ଉପରେ ଜୟ କଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଢିବେ, ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଥିବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହତାଶା ହେଇଯାଉ, ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ ଯେ ମୁଁ ବଢୁଥିଲି, ମତେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଟାଣିଦେଲେ, ମୁଁ ବଢୁଥିଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ମୋ ପରିବାର ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ମତେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଘାତ କରିଛି। ମୁଁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ରଖାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରିକି ଆଣିବେ। ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ବାହାର ହେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଏ ଜଗତରୁ ବାହାରୁଛୁ, ଶୈତାନ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କାଳେ ଅଟକି ଯାଉ। ତେଣୁ ଆପଣର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଘୋଡ଼ାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘୋଡ଼ାମାନେ
ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲେ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ଓକେ ଆପଣ ମାନେ ଏଥର ଯାଆନ୍ତୁ କହିକି ପଠାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠୁକୁ ପଠାଗଲା ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜିଖରିଓ ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ତଳକୁ ପାଠ କରିବେ ଅନନ୍ତର ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଚକ୍ଷୁ ଟେକି ଅନାଇଲି ଆଉ ଦେଖ ଦୁଇ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରୁ 4ଗୋଟି ରଥ ନିର୍ଗତ ହେଲା ସେହି ପର୍ବତ ପିତ୍ତଳ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି 4ଟା ରଥ ଏଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ 4ଟା ରଥ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ 2ଟି ପିତ୍ତଳ ପର୍ବତରୁ ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି 4ଟି ରଥ ନିର୍ଗତ ହେଲା ସେଇ ପର୍ବତ କେମିତିକା ପର୍ବତ ନା ପିତ୍ତଳମୟ ପର୍ବତରୁ ସେମାନେ ବାହାରୁଅଛନ୍ତି ତେବେ ପିତ୍ତଳମୟ ପର୍ବତ କୋଉଠି ଅଛି ପିତ୍ତଳମୟ ପର୍ବତ କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଏଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4ଟା ରଥ ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠା ଯାଉଛି ଏଥର ପଠା ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ସାରା ଜଗତରେ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏଥର ପଠା ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସମୟ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଡକାଯିବ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଦୀ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ଆଉଥରେ ଏଇ ଘୋଡା ମାନେ ଫେରିବେ এই ଘୋଡା ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପଠା ହେଇଛି ତ ପିତ୍ତଳମୟ ପର୍ବତ କୋଉଠି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେ ନିଦ୍ରାଭାବ ବିନା ଆହାର ଭୋଜନ କରିବ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶର ପଥର ଲୁହା ଓ ତୁମେ ତହିଁର ପର୍ବତରୁ ପିତ୍ତଳ ଖୋଳି ପାରିବ ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ୟାର ଅର୍ଥ 4ଟା ରଥ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରୁ ସେମାନେ ବାହାରିବେ ଓକେ ଏବେ ଆଉଥରେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା ପଢନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଟକିଥିଲେ ହଁ ପ୍ରଥମ ରଥରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ୱଗଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉନି ଅଶ୍ୱଗଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ତ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଅଟନ୍ତି ଏଠି ଲାଲ ଅଛନ୍ତି କଳା ଅଛନ୍ତି ଧଳା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଳକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କଣ ତହିଁରେ ସେ ଦୂତ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର 4 ବାୟୁ ଏମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ଥାଏ ସେଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରଥରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ତର ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଅଛି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ 4 ବାୟୁ ଅଟନ୍ତି 4 ବାୟୁ ଘୋଡ଼ା କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସୂଚାଏ ବାୟୁ କହିଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ସୂଚାଏ ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସୂଚାଏ ତେବେ ଏଇ 4 ଜଣ 4 ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ଅଟନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଲଗାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦ୍ୟପି ଏମାନେ ବିପଦ ନେଇ ଆସିବେ ଜଗତକୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗତକୁ ବିପଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଯେ କି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଉଛି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରଥରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ତର ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଅଛି ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କଲେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରିତ ଅଶ୍ୱଗଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗମନ କଲେ
ପୁଣି ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ବାହାର ହେଲେ ଓ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଚାହିଁଲେ, ତମରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଅ, ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କର। ତମେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଶରେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁସ୍ଥିର କରିବାର ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ। କଳା ଘୋଡ଼ା ନର୍ଥକୁ ଯାଉଛି, ଧଳା ଘୋଡ଼ା ୱେଷ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ରେଡ୍ ଘୋଡ଼ା ଇଷ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଘୋଡ଼ା ସାଉଥ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ୟାର ସମୟ କାଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିକି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ପୋପ୍ଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଛି ଧଳା ଘୋଡ଼ା ବାଲା, ତାପରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ହିଂସ୍ର ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ରେଡ୍ ଘୋଡ଼ା କଥା ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲିସିଆ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଇସଲାମିକ ୱାରଫେୟାର ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗ୍ରୀନ୍ ଘୋଡ଼ା ଅଟେ। ତେବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଘୋଡ଼ା, ଯୋଉ ଧଳା ଅଶ୍ଵ, ତାହା କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ତା ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସୂଚାଏ। ରେଡ୍ ଘୋଡ଼ା ଯାହା ଲାଲ ଅଟେ, ତାହା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଇନା ଏବଂ ରୁଷିଆକୁ ସୂଚାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ଘୋଡ଼ା ଯାହାକି କଳା ଅଟେ, ଯାହା ହାତରେ ତରାଜୁ ଅଛି, ଯେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ସେ ଆମେରିକା ଅଟେ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଘୋଡ଼ା ଯାହାକି ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଟେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବେ 8 ପଦକୁ, ସେମାନେ 1/4 ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ, ଆଉ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆପଣାର ଦବଦବାକୁ ରଖିଲେ। ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲା, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ, ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଙ୍ଗ କଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ବିପତ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଇଏ ତ ସମୟର କଥା ଅଛି, ଆଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଏଲିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉଥରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ସମୟ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବେ, ଏ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଆଉଥରେ ଆସିବେ। କାରଣ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଏ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ଜିଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ପୁଣି ଡକାଯାଉଛି। ଯାହାକି ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଆସ କହିବାରୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଅଟେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆରୋହୀ ବସିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵ, ହାତରେ ତାର ଧନୁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି। କେତେ ଜଣ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ମିଶିକି ଚାଲନ୍ତୁ କହିବା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତ? ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବଢ଼ନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିବେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମହାଶୟ କିଏ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ଳେଶ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେ ତୀର ଧରି ନାହିଁ, ସେ ଧନୁ ଧରିଛି, ଆଉ ଧନୁ ଧରିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଲୋକେ ତା ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବିନା ଖଡ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟଲାଭ କରିପାରେ, ବିନା ତୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟଲାଭ କରିପାରେ। ତ ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏବଂ 5 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵର ଆରୋହୀ ପାଇଁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଏବଂ 5 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ, କାରଣ ଅନେକେ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛି।
से देखा चाहूँगी तार सामर्थ्य तार बल तार क्षमता को देखा चाहूँचे आपण मैंने मो सहित नोट करते कि प्रथम विषय थिला श्वेत अश्व पर 2 नंबर पॉइंट रे ता हाथ रे ना 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 आमे देखुचे प्रथम मुद्रा खोलिबा समय 3टा पॉइंट से श्वेत अश्व 2 नंबर रे थिला हस्त रे तार धनु अच्छी माने तीर नाही से शांतिर कथा कहूँ किंतु से तार क्षमता को देखौचे पावर्स को देखौचे धनु क्षमता को देखाए जे से राज्य जय करबा पई बाहरिची और से राज्य जय करी करी से जाउची जेतबेले आमे देखुचे 3 नंबर रे तार अछि गोटे मुकुट ताकू दत्त हैला यार अर्थ से जितिकी पाइनी ताकू दिया जाउची यार अर्थ से जो जो एरिया को जाउची जोटी जोटी तार कथा चालुची जो माने ता सहित एग्रीमेंट करूछंती से माने ताकू गोटे सामर्थ्य दौरान आपणार क्राउन दौरान से ताकू पिंधुची जेमती कैथोलिक रोमान कैथोलिक से आपणार सामर्थ्य को प्रथमे देखेला गोटे पीस चर्च रे पीस को शांति को स्थापन करिवार कथा देखेला लोके निजर क्षमता को दे देले आ से बलवान हेबा को लागिला ठीक सेमती एठी एंटी क्राइस्ट भंड ख्रीष्ट आ से पृथ्वी रे गोटे पीस एग्रीमेंट को आनिबो ये गोटे व्यक्ति अटे से धड़ा घोड़ा उपरे आरोही अटे अर्थात से पीस रे आसीबा कथा कहबो शांतिर एग्रीमेंट करिवो यार अर्थ से कोन धड़ा पोशाक पिंदी आसीबो से कोन मुहरे केवल सुंदर सुंदर कथा कहबो ताहा केवल सूचाए नाई से गोटे छलनार एग्रीमेंट एमानक सहित करुचे जेतबेले छलनार एग्रीमेंट कथा आमे देखुचे जेरूसालेम मंदिर और नूतन धर्म को स्थापन करिवार कथा चलिबो थर्ड टेम्पल को कंप्लीट करिवार कथा आसीबो आ ता सहित गोटे नूतन धर्म सबु धर्म को मिशे कि गोटे पीस एग्रीमेंट करिबा पाई प्लान चलिबो मो प्रिय माने आमको जागृत होबार अछि ए जीवन मध्य जे आम किपर बढ़ुचु आ का सहित बढ़ुचु अनेक समय आमको केते गुड़े विषय बहुत भल लगे सुंदर लगे अनेक कथा आमको भल लगे किंतु कौन से माने हृदय रे भेड़िया आमको बुझा पड़ो छलनार पुस्तक धरिथिबे छलनार वस्त्र थिबो सेमानक पाखरे छलनार मुख थिबो तांको पाखरे कौन हृदय से माने आपन को उद्धार करने को चाहती जेपरि ख्रीष्ट उद्धार करने को आसुचंते कौन सेपरि सेमानकर हृदय अच्छी आमको चिंता करिवार अछि द्वितीय रे आमे द्वितीय अश्व आड़ को जिते जाऊे सेठी 3टा कथा मु आपनको कहिथिले प्रथमे कौन थिला किए कहि परिबे लोहित अश्व विषय टिके पाठ करंतु माथ्यू 24 अध्याय तार 6 एवं 7 पद तुम्हें माने युद्धर विषय और संग्रामर जनरब शुणिब सावधान व्याकुल हो नहीं कारण यह समस्त अवश्य घटिब किंतु सही काल जुगांत नुहे कारण जाति विपक्षे जाति और राज्य विपक्षे राज्य उठिब स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष और भूमिकंप हेब गोटे पीस एग्रीमेंट रो समय पर जेतबेले तार चेहरा अन्य माने जानिबा को लागिबे सेतबेले से युद्ध आड़ को ओल्हेब आउ से ओल्हौनी से एई परि किछि एग्रीमेंट्स करोछि चुक्तिनामा करोछि देश विरुद्ध देश अनेक देश विरुद्ध अनेक देश को अनेक नेशंस एगेंस्ट नेशंस करके से ठिया करिवो आ से समय लोक मान भीतर गोटे हाहाकार मचिब हाहाकार चलिबो द्वितीय पॉइंट कौन थिला कार मने अछि दानिएल 8 अध्याय 25 पद पढ़ंतु दानिएल 8 अध्याय 25 पद पुणी आपण कौशल द्वारा तार हस्तरे छल सफल हेबो और से आपण अंतःकरण रे आत्मबोधाई करिवो और से मानक निरापद काल रे अनेकों को विनाश करिवो तो लेखा गला से कौशल द्वारा कौन करुची ना शांति को दूर करुची ता हाथ रे छल को से सफल करुची आत्मा रे से बड़ाई करुची बड़ीमा देखौची आ अनेकों को से विनाश करुची जेमती आम प्रथम देखिले श्वेत अश्व
ହାତରେ ଧନୁ ଆଉ ମୁକୁଟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୋଡ଼ା କଥା ଦେଖୁଛେ, ତାର ଆରୋହୀ ଯେ କି ପ୍ରଥମେ ଲୋହିତ, ୟାର ଅର୍ଥ ସେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେ ହତ୍ୟା କରିପାରେ ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିକୁ ସେ ଦୂର କରୁଛି। ଦାନିଏଲ 8:25 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଛଳନା କରିକି ଆସିବ, ସେ ଠକିବ, ଚିଟ୍ କରିବ। ୟାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଡିସଏଗ୍ରି କରିବ। जो ट्रिटी साइन होती से ट्रिटी को से ब्रेक करिवो, जो पैक्ट साइन होती से पैक्ट को से ब्रेक करिवो, आउ से अग्रसर हेबो। समस्ते भाविबे जे शांतिर वार्ता चलीथिला एबे हेला कोन, पृथ्वी किछि चिंता करिबा पूर्वरु, जनता भाबिबा पूर्वरु एठी देश विपक्ष देशर लड़ाई होथिबो। जेमती आज देखुछु आमे सामना रे केतेक चक्रांतकारी देश अछंती जो माने कि लड़ाई करूछंती। आपण जानंती प्रथम पशु यूरोप रु आसला, द्वितीयटा यार अर्थ किए यही समय एक्टिव हम आपण मैंने ध्यान दे पार्टी ये एक्टिव होची कम्युनिस्ट कंट्री से भितर रक्ताक्त चलो से नेशंस विरुद्ध रे लड़ाई करेंगे से विभिन्न देश अच्छा नॉर्थ कोरिया ठू आरंभ करके चाइना ठू आरंभ करके रूसिया ताकू सपोर्ट करुवा कम्युनिस्ट कंट्री गुड़िक से समय अपनार लाल झंडा को उठेबे। यूरोपियन कंट्री व्हाइट कथा कहला बेले ये लाल झंडा उठेब। आपण देखंतु कम्युनिस्ट मानकर झंडा लाल अटे, ताकू देखिबा पई से माने आसीबे, बाहरिबे, लड़ाई करिवे। 3 नंबर कोन थिला तार आउ टिके आ गोटे वर्ड मिस हला खाली खड़ग लेखा हैनी, बृहत खड़ग ताकू मिली। दानिएल 8:24 पढ़ंतु, जोटा पढ़ुଥିଲେ ता ऊपर पद। ସେ ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହାର ନିଜ ବଳରେ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ଗଣକୁ ଓ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ସେ ପରାକ୍ରମୀ ହେବ, ଏହାକୁ ଦେଖା ଯାଇଛି ବଡ଼ ଖଡଗ କହିକି से साधु मान को विनाश कर, पवित्र लोक मान को विनाश कर। मो प्रिय माने जदि मंडली नथिबो ताले किए से पवित्र लोक थिबे। क्लेश देकी जीवार अछि, महाक्लेशर आमे बाहरुछु, किंतु क्लेशर समय आमे अछु। भावंतु नाई जे क्लेश आसीबो नाई, आमे अछु कहले आम पई विपद अछि, क्लेश अछि, किंतु आमर उद्धार करता अछंती। मो काहाको भय करिवि नाई, यही मनोभाव नहीं कि आमको बढ़िबार अछि। आज सेवा कार्य थंडा पड़ जाइए, से आग भली सेवा कार्य नहीं, आमको केवल स्टेज दरकार, आम केवल प्रचार करूँ आ घर को पलि जीवु। आपण को सेठू बाहर को बाहर अच्छी, देखेबार अच्छी, ईश्वर को राज्य को बढ़ावाई आमको कष्ट भी स्वीकार करार अच्छी। आगु जो ताड़ना जो कष्ट को लेके कृष्ण को राज्य हसी हसी कि सही जाऊे, आज सीटा नहीं। आज चर्च भितर आत्मबड़िमा अच्छी, गर्व अच्छी, यहीपरि देखंतु कैरेक्टर कार नहीं कि बंचुचंती चर्च भितर लोके, तांकर पोशाक तांकर स्टाइल देखिबे आपण माने, अभिजात्य को से माने देखांती, से माने एपरि गर्व तांको भितर थाए जे आमे सब जानिछु। आमे कोन जानिनु, आमको किए सिखेबो, आमको बुझेबा पई किए अछि। मो प्रिय माने परमेश्वर कहंती जे शेषरे अनेक प्रेम शीतल हो, ये प्रेम आगापे नथिला से मानकर, आगापे लव, सेल्फिश लव। एबे जेमती आपण मानक सहित मोर प्रेम आत्मिक अटे, मो परमेश्वर को प्रेम आपण मानक सहित सेमती आत्मिक अटे, बंधुत्वर प्रेम अटे। ताठू आउ अधिक बड़ कौन अच्छी के जने खोलंतु, जो लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय शायद 14 पद टी पढ़ंतु। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ। गोटे अंश ऊपर 13 रु पढ़ंतु। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ कहले जे तुमे माने मोर बंधु। जिते आमे
सेल्फिश लव रे तांकु प्रेम करू आमर परस्पर प्रति किपरि प्रेम जेडी कहगला तुम परस्पर प्रति प्रेम कर आमर प्रेम केमती चर्च भितर आत्मबड़ीमा अच्छी गर्व अच्छी दर्प अच्छी अहंकार अच्छी उच्च अच्छी नीच भाव अच्छी ये यही कास्ट से सही कास्ट ये यहीटा से सहीटा मनोवृत्ति तुम्हें केबे जानिଛ केते जानिଛ जेतबेले मो प्रभु को जानुଥିଲି से समय गोटे वर्ड चलला जे नुआ लोक आ पुराना लोक नुआ लोक माने काले आत्मगर्वी होकि विनाश हेबे तो से गोटे वर्ड प्रायतः प्रचार समय भी आसे अनेक समय कहते जे माने नुआ नुआ प्रभु को जानी नुआ लोक तो एमती हेबे का टिके कहीकि से स्टिल 20 इयर्स हेगला तो सेतबेले आ एबे भितरे का मु विशेष पार्थक्य देखुनी सेतबेले भी मो परमेश्वर जेमती थिले से आज भी सेमती अछंती से सेतबेले भी मते प्रेम करुथिले से आज भी मते प्रेम करूचंती मु मो परमेश्वर को सेतबेले भी प्रेम करुथिली आ आज भी मु स्टिल सेमती मो परमेश्वर को प्रेम करुचे आउ एथिपाई नुहे जे कौनसी विषय मोर लाभ हेब मु तांकर शरीर अटे सेथिपाई मु तांको प्रेम करे मु तांकर अस्थिर अस्थि अटे मांसर मांस अटे काला अटे सेथिपाई मु तांको प्रेम करे तो परमेश्वर को प्रति आमानकर प्रेम किपर रहबा दरकार तो आज चर्च भितर से अफेक्शन नाई परस्पर प्रति लेखा गला ना आपना बंधु मानक निमंते निज प्राण दान करने अपेक्षा कहारी आउ अधिक श्रेष्ठ प्रेम नाई मु तुमको जो आज्ञा देउछि ताहा जदि पालन कर तेबे तुम्हें माने मोर बंधु मु तुमको आउ दास बोली कहू नाई बोली से कहले तो परस्पर को किपरि आमे प्रेम करूछु आज कौन छलना चलेनी चर्च छलना युक्त प्रेम होचे तो ये सेल्फिश एबे कहतु आमर ये ऑनलाइन रे चलवाटा केते दिन हो गला आमर ऑनलाइन रे चलवा केते दिन हो जाइथिबो अच्छा आपण माने कौन कौन देइछन्ते मते सेतिरे तो मु प्रथमे जोर प्रचार करुଥିଲି एबे धीरे करूची ना आगुरु धीरे करुଥିଲି एबे किछि पाइबा पाइछि कि बा पाइबा आसार जोरे करूची किछि अछि कि तो आमानंकर प्रेम परमेश्वर को प्रेम परि हेबार अछि माने सेल्फिश कौनसी आशा न रखिकी केमती परमेश्वर को राज्य बढ़ेबो किंतु आज मंडली भितर देखंतु सेल्फिश लव अछि फायदा जनक अछि किछि जदि फायदा अछि ताले तुम सहित ठिया हेबे जदि फायदा नाही ना ताले खटकिबे आरंभ हेबो आपण कहिदेबे जनकर भूल ना से समय देखिबे जदि जनकर मन सहित आपणकर मैच हेलानी ना कथा सेतोले आपणको से अपसंद करिवो नाही किंतु ईश्वर को राज्य से परि नुहे ईश्वर को राज्य प्योर अटे भूल भूल अटे ठीक ठीक अटे आउ जेतबेले आमे हुए तो जड़े मो अनुसार न चली पारे किंतु बाक्य अनुसार तो चलवा पड़ो आज आम घरे गोटे विषय आलोचना करूँ जे एठी आमे केमती आमर जीवन काटुचु जिते आउ टिके अत्याधुनिक सहर को जाऊँ सेठी भी चर्च आम देखुचु सेठी लोक मानकर पिंधिबा रहिबा शैली आम देखुचु आम सेमानक स्टाइल रे बंचिबाकू चेष्टा करूचु आम भावुचु जे आमको सेमाने देखिले छोट भाविबे तलुआ भाविबे भावंतु फरक पड़ुनी सेमानक पाई थोड़ी ना निजको परिवर्तन करके ईश्वर राज्यठू अलगा हेबी मोर आद्य प्रेम को कि मो हरैबी मोर अफेक्शन मो परमेश्वर अटंती कौन व्यक्ति नुहंती सेमानकर चाकचक्य नुहे सेमानकर आडंबर नुहे सेमानकर आडंबर एठी रही जिवो किंतु मो परमेश्वर को सहित मो आत्मा फेरी जीव आम सी कहबा कि आमेन ओके अनेक विषय कहबार अछि समय 10:20 हैला कौन आउ 10 मिनिट नबा ना ऑफ करबा अन्य मानकर भी रिएक्शन आसु
ओके मु चेष्टा करुच्ची शीघ्र शीघ्र नापा आमे द्वितीय पशु कथा देखुले जे बड़ द्वितीय से आरोही कथा देखुले जे कि बड़ खड्ग धरिछे एबे तृतीय कथा जेतबेले आमे देखु 6 अध्यायर 5 एवं 6 पदरे ता पाखरे तीनोटी विषय थिला कृष्ण वर्णर अश्व हातरे तार तराजु अछि आ अर्थनैतिक क्षमता ता पाखरे अछि प्रथम विषय जदि याकू आमे ध्यान करिके देखिबा जे कृष्ण वर्ण काहाको सूचाए यह तो अंधकार समय को सूचाए दुर्भिक्षर समय को सूचाए लोकों जीवन अंधकार होउची जीवन जीविका सेमान पाखरे नाई आउ से समय रे उत्तर देशरू अर्थात अमेरिका सपोर्ट जी सब बड़े सपोर्ट रे चलथिला से सारा वर्ल्ड को से बड़े कंट्रोल करुचे ता पाखरे आर्थिक क्षमतार डोरी अछि खाली से नुहे जेतिकी कैपिटलिस्ट कंट्री ता सहित गोटे यूनिटी करूछंती गोटे ट्रीटी करूछंती नाटो हो पारे कि आउ सीएट ऑफ हो जाइए सेंटो भी चलुनी तो ये गोटे ही नाटोर कथा चली हो पारे से आर्थिक कंट्रोल करि पारे से समय पढ़ी दिंतु माथ्यू 24 अध्याय तार 7 पद माथ्यू सहित ये पूरा कनेक्ट होती आम या पूर्व पढ़ी माथ्यू पुस्तक 3-4 तापर पढ़ले 6-7 एथर पढ़ुचे आम 7 पद टी रिपीट କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଲେଖା ଯାଏ दुर्भिक्ष पड़ो से समय कला अश्व देखौछि जे दुर्भिक्ष अच्छी द्वितीय विषय हस्तर तार तराजु अच्छी माने पृथ्वी रे समानता आनिबा पाई अर्थनैतिक जो महामांदा अवस्था आसीबो डिप्रेशन आसीबो ताको कंट्रोल करिबा पाई से पॉलिसी गुड़िक लागू करिबो आउ पॉलिसी रे एहीपरि समय आसीबो जे से अर्थनैतिक क्षमता 3 नंबर पॉइंट अर्थनैतिक क्षमता को अपना हिसाब रे चलेबो आउ लोकंकर एक दिनर मजूरी टिके पढ़ी दियंतु तो केते रे केते सेर गहम टंका को सेरे गहम आउ सेरे जब आप देखिए प्रकृत में बार्लेर रेट अधिक ह्विट रेट कम किंतु एटी जदि आप देखिए ह्विट रेट अधिक होची बार्ले कम होची टंकाटे देले केते मिलुची ह्विट ना धरनियंतु गोटे बस्ता तो बार्ले केते मिलिबो 3 बस्ता यार अर्थ बार्ले सस्ता होची किंतु ह्विट बढ़ी जाउची आ आपण बुझुचंती कि जे गहम चारियाडे चाष होउची गहम सारा पृथ्वी रे मिलुची सेही जिनिस जोटा कि आज डेट रे सस्ता अछि बार्ले अधिक अछि से समय बार्ले कमुची किंतु गहम बढ़ी जाउची लोके दिन जाकर मजूरी खटी खटी की से माने मु गोटे हिसाब लगाउतली दिन जाकर जदि आज डेट रे 500 टंका पाउछंती ताले से समय से माने 750 कि 800 ग्राम खंडे गहम किणी पारे हाफ केजी धरतु अटा पाइबे तो चिंता करंतु अवस्था कौन थी आ लोके चलिबे केमती ताले आमे करिबा कौन आमे करिबा कौन करि परिबा के कहबे जदि आज से सिचुएशन आसे आमे कौन करिबा एबे तो बड़ समस्या हो गला आमे कौन करू सर आम हाथ कौन अच्छे सब तो प्रभु हाथ में आमे निज को प्रस्तुत करवा जे आमे एई दिन मानकरे जदि पहुँचुचु ताले परमेश्वर आमको गोटे स्वतंत्र स्थान रे से कड़े नेबे से यद्यपि ताड़ना भी आसु दुर्भिक्ष भी आसु ख्रीष्टन को प्रेमरु मते किए विच्युत करिबो कहले दिन दिन न खाइकी भी वाक्य को बंचेबा पाई जानती बाइबल जेतबेले लेखा नथिला मरा जाउथला साधु माननकु सेतबेले गुंफा भितर रहिकी समान पोथी बा वाक्य को लेखुतिले दिन राति लेखुतिले खाइबा को नाई पीबा को नाई आज आपण हाथ रे से बाइबल अछि
ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏ ବାଇବେଲ କାହିଁକି ସାଇଡରେ ରେଡ୍ କଲର ଦିଆଯାଏ? ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫୋଲ୍ଡେନ ହେଇଗଲାଣି, ରେଡ୍ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ଏଇ ପୁସ୍ତକ, ୟା ପାଇଁ ଅନେକ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଅଭିଳାଷର ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ଆମକୁ କଡ଼େଇ ନେବେ, ସେ ଆପଣାର ପଥ ଖୋଲିବେ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେ 7ଟା ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଇ କଳା ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ଆରୋହୀ ପାଖରେ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଲାଷ୍ଟ 4 ମିନିଟ୍। ଚତୁର୍ଥ ଆରୋହୀ ସେ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛି, ଯିଏକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଗମନ କଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ହର୍ସ ଯିଏକି ମିକ୍ସ ଅଟେ, ତାର ରଙ୍ଗ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକର ଫ୍ଲାଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି। ତାର ଫ୍ଲାଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣ ଜୋର୍ଡାନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେବାନନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ କାହାର ଦେଖିବେ, ସୁଡାନର ଦେଖନ୍ତୁ, କୁୱେତର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିବିଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରାକର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ପତାକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପତାକାରେ এই 4ଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କଳା ଅଛି, ଧଳା ଅଛି, ନାଲି ଅଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଫ୍ଲାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ୟୁରୋପ ଅଛି ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକାଠି ହେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, କାରଣ ପାତାଳ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ପାତାଳ ତା ପଛରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ 1/4 ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଛି। ସେ 1/4 କବ୍ଜା ତ କରିଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣାର କ୍ଲେଶକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତା ପାଖରେ ଖଡ୍ଗ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ମହାମାରୀ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି ଯେମିତି ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1 ଟଙ୍କା ସେର ଗହମର କଥା ଅଛି, 1 ଟଙ୍କା କ'ଣ କହିବା ଆମେ 1 ଟଙ୍କାରେ 3 ସେର ଜବର କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୈଳ କି ଦ୍ରାକ୍ଷା ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଲ କହିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା କହିଲେ ୱାଇନ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏ 2ଟା ଯାକ ଉପରେ ବିଜନେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ହେବ ଯେ ୟାକୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବେ, ଏତେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବିକା ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପଶୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ହାହାକାର ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଖଡ୍ଗ ବି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମରା ଯାଉଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତା ଲେଖାଯାଏ କେହି ଜଣେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଜିହିଜିକେଲ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ଜିହିଜିକେଲ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ହିଂସ୍ରକ ପଶୁ ଓ ମହାମାରୀ ଆମର ଏହି 4 ମହାଦଣ୍ଡ ପଠାଇବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ନ ଘଟିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଜିହିଜିକେଲ ପ୍ରୋଫେସି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଡ୍ଗ ଆସିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ହିଂସ୍ରକ ପଶୁ ଆଉ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଘାତ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। ପାତାଳ ତାର ଅନୁଗାମୀ ଅଟେ,
ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ରୁ 10 ପଦରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ଘୃଣା କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ କରିବେ, ବଧ କରାଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। 24 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ 1/4 ଉପରେ କ୍ଷମତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଯେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଏକାଠିକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ପାତାଳ ତାର ଅନୁଗାମୀ, ଯୋଉଟା କି ପାତାଳ ଅନୁଗାମୀ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ରୁ 10 ଏବଂ 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଧ କରିବେ, କ୍ଲେଶ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ 1/4 ଉପରେ କ୍ଷମତା କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ଆଉ ଲେବିୟ 26 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆଉ ଭୂକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂତନ ପ୍ରକାରର ମହାମାରୀ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିବ। ସେ ହୁଏତ ବାୟୋ କେମିକାଲ ୱାର ହେଇପାରେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର ହେଇପାରେ, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ ଦେଖାଯିବ, ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ବନ୍ୟ ପଶୁ ପରି ହେବ। ଏଠି ବନ୍ୟ ପଶୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏଠି ମଣିଷ ହିଁ ହିଂସ୍ର ହେଇଯିବ, ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ କୌଣସି ଦୟା ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୋଉ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ୟ ପଶୁର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବଣର ପଶୁମାନେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ହିଂସ୍ର ହେଇଯିବ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯିବ, ସେ ପଶୁ ହେଇଯିବ, ସେ ଗଳା କାଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସମୟ ଆସୁଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବେ। ଏହା ତ କ୍ଲେଶ ଅଟେ, ଆଗକୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ 7ଟା କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର ଢଳା ଯାଉଛି। କେମିତି ଥିବ ପରିସ୍ଥିତି? ଯଦି ଏଇଠି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ମହାକ୍ଲେଶରେ କ'ଣ ଥିବ? ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ନେବେ। ଆପଣ ସତୀକନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦୁଲ୍ହନ ଅଟନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ସହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପେସେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମର ଗୋଟିଏ ହିବ୍ରୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।